Good morning, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ on the dais, Mr. Sandeep, our facility director, Dr. Chetan, my fellow consultant, co-consultant, and Mr. Harish, the father of the baby, and my friends from the press. I welcome you all for this press conference. We have gathered here to highlight a story, a success story, and a journey of a miraculous recovery of a baby. This is a clinical case of a baby who was referred to us from a private hospital in Jayanagar in the month of May. After a difficult delivery to new parents with an absolutely normal pregnancy period in mother who had no significant health conditions. The baby did not cry after delivery, which was probably due to prolonged labor and acute strangulation secondary to umbilical cord encircling the neck of the baby during delivery. The baby was stabilized at the referral hospital after ensuring support was given to the affected lungs and the heart, and the baby was further referred to Motherhood Hospital for further care. I, along with the team of doctors and nurses, retrieved the baby within 20 minutes in our flagship ambulance called as NICU on wheels. The baby on arrival was lethargic, dull, in shock, which means the baby's organ systems of brain, heart and lungs were failing to function properly. The baby was kept on a breathing machine or ventilator, commonly called, and certain drugs to ensure the heart was supported were started. Invasive monitoring of cardiac condition was crucial in this baby, and provision was made to this by introduction of micro lines into the baby via the belly button under ultrasound guidance, which reached the heart to monitor the blood pressure and heart function. The early head ultrasound scans showed brain swelling due to severe inflammation encountered during the lack of oxygen secondary to the stressful episode of birth. The baby was deemed suitable and was started then on this fantastic therapy, which is only available in Mysore in our center for such a condition called total body cooling therapy by a servo controlled cooling machine, which you can see on my right. The beauty of this machine is that it cools down the body temperature to 33.5 degrees centigrade from a 36.5 degrees centigrade, which is normal temperature of the baby, and this is done by a cooling gel circulating throughout the jacket, which is wrapped around the baby. The baby was cooled for 3 days and monitored and treated for complications during these 3 days. Thereafter, baby was rewarmed gradually after 3 days to get back to normal temperatures. The baby encountered heart instabilities, low blood pressure, abnormal cooling, abnormal clotting profile, and risk of infection, to name a few, during the 3 days of cooling, which were tackled accordingly. The baby was weaned off from Dr. Chetan Anta, neonatologist and pediatrician working at Motherhood Hospital, along with Dr. Suyam. We work as a team together. So, this particular Mugu was born in a private hospital here, in a reputed hospital. They didn't have a cooling therapy. Cooling therapy anta irlilla. Mugu huಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ this is the only therapy which actually prevents neurological damage, brain damage. So, that's why they called us in the morning. Immediately we started within 5 minutes. We reached in 10 minutes and got back the baby. Totally about 20 to 30 minutes only baby was here, and we immediately started cooling therapy. That was already spoken by Dr. Suyam. ನಾ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಇರೋವಾಗ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮದರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಬಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಯಿಂದ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಮಗುಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Soon after the baby is born, baby is an independent entity. It's an independent person. It's a living this one. Independent baby has to breathe on its own. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರೈನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಂದ when the baby comes to extrauterine environment, ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ, ಡಿಲೇ ಆದರೆ, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಬರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದು, ಟೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನೆಕ್, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಟೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನೆಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕತ್ಸುತ್ತಾ ಗಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಬಿ.
ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಿನೆಟಲ್ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ತ್ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೆರಿನೆಟಲ್ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೇಷನ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಗು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹೈಪಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ತೀರಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನಾದ್ರು ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ದೆರ್ ಬಿ ಇಶ್ಕಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಕಿಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇ ಲ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಲಪ್ಪ ಹೊಡಿಯೋದು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗೋದು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಬ್ರೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೀಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೀಪರ್ ಬ್ರೈನ್ವರೆಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಮಗುಗೆ, ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬೇಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಬೇಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೋಲ್ ಓವರ್, ದಬಾಕ್ಳು ಬಾರ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್, ಬೇಬಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆರಿಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್, ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಟ್ತಾನೆ ಮಗುಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್ ಅಂತ ಮಷೀನ್. ಇದು ಸರ್ವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. When turning on the power, the system performs a self-test. This self-test will take a few minutes to assure the system's safety. When finished, a select mode screen appears. Now you can select the operation mode. The options are targeted temperature management, normothermia, controlled rewarming, and empty. Select TTM for controlled targeted temperature management. This is the default choice. Choose the open the wrap on the bed. Position the patient as shown. Position the core and surface temperature probes. The patient's core temperature can be measured via esophageal or rectal temperature. Connect the temperature probes, gray for core, green for surface. Connect the hoses to the wrap and to the critical system as shown. When connecting the hoses to the system, be sure to press the latch on each hose as you insert it. Either hose can be inserted into either side. Once the wrap is filled with water, secure wrap on the patient. Make sure to leave 1 finger breadth between the wrap and the patient. Make sure the clamps are open so that water will circulate through the wrap throughout the treatment. Now the machine is set up and running. The default set point for TTM is 33 degrees Celsius for adults and 33.5 degrees Celsius for neonates. These settings may be changed for individual cases. Let's go over the data on the main screen. Core temperature, surface temperature, duration of treatment, the selected mode, adult or neonatal mode. Circulation icon shows that water is flowing through the wrap. Set point temperature, main menu icon,
temperature graph icon, set point selection icon. By touching the menu icon, you can choose different options and settings as you wish. In case of a problem, an alarm will be triggered, and an error message will appear on the screen, guiding you as to what is needed to be done. Addressing the issue will remove the message and silence the alarm. The system is designed to maintain the set temperature for as long as needed. The system also offers protocols for controlled rewarming and normothermia. Touch the menu icon, and in the mode select option, touch the controlled rewarming. A confirmation to the core readout temperature is essential to activate the rewarming mode. Once accepting the change, the status will be changed and you will be able to see that you are in rewarming mode. The pre-programmed target temperature is 36.5 degrees Celsius in a stepwise fashion of 0.2 degrees Celsius per 1 hour. No settings can be changed per the clinician's discretion. The system will reach the desired temperature and maintain it until the treatment is complete. Normothermia mode allows you to perform a rapid rewarming. The system will reach the desired temperature and keep it. For further details, please refer to the user manual. In Mysore, and this you can ask. So you have noted video right now. This is about the functioning of this machine. This is available only in Motherhood Hospital, Mysore. This is called critical machine, and you saw the functioning. ಏನಂದ್ರೆ what kind of babies are eligible for this one ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನಿ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ asphyxia ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, and the pH cod pH ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, or the pH at 1 hour of birth, within 1 hour of birth. If it is less than 7, pH less than 7 ಇದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಂಟಿನೆಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮಗು ತುಂಬ ಲೆಥಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಪಾರ್ಟಮ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಸೆಂಟಿನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬೇಬಿ ವಿತ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್. ನಾವು ABG ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಓನ್ಲಿ 36 ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇದು ಥೆರಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2.5 kgs. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಥರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾಟ್, ವಿ ವೋಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ವಾರ್ಮರ್. ವಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಬಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 36.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬೇಬಿದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 33 to 34 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಆ 33.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡು, ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಲೆಲ್ಲ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಬೇಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತರೋವಾಗ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ವಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜನರಲಿ ಬೇಬೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, NICU ನೋಡಿರ್ತೀರ ಓಪನ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಆ ವಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್. ಆ ವಾರ್ಮರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ವಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ABG, ವಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಥರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ, ವಿ ಚೆಕ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೆಂಟಿನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಟೀಮ್. ದೆನ್ ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೇಬಿದು 80% ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಈ ಥರ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾನಿಟರ್, ಇದು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರೆಕ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ 2 temperatures ಆರ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ at 33.5 degrees. And the moment it is started, we start initiation of therapy. Induction ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಬೇಬಿದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 35 or 36. Then starts dropping, temperature starts dropping to set temperature.
ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 33.5 ಅಂತ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ 1 hour ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ TTM ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 33.5 ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ವಿದಿನ್ 1 hour ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್, ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ 3 days. 72 hours ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬೇಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೇವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. BP ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, BP ಲೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ BP ಮಾನಿಟರ್, ಒಂದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ BP ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಐನೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೂಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಕೆಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಥೆರಪಿ ವಿದಿನ್ 6 hours ಐಡಿಯಲಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ 33.5. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ವೇರಿ ಅಟ್ ಆಲ್, ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ 33.5 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ 33.5 degrees ಫಾರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ 3 days. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೈಟಲ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೇಸಿವ್ BP ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ CFM ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆರಿಬ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು CFM ಮಷಿನ್ದು ಪ್ರೋಬ್ಸು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕೀಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಂಜರಿ ಬ್ರೈನ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಆ ಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಬಿಗೆ. ಯಾರು ಕೂಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ 1 degree ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಿವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಡೇಷನ್. ಆ ಸೆಡೇಷನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ಸು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾನಿಟರ್ಸು, BP ಮಾನಿಟರ್ಸು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾನಿಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ABG, ಆವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ABGs ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, LFT ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಗ್ಯುಲೋಪತಿ ಅಂತ. ಕಾಗ್ಯುಲೋಪತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಟ್ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೈಟ್ ವೇರಿ. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗ್ಯುಲೋಪತಿನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಾಗ ಎಕೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ದು ಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸು ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು CFM, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಬರುತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರೋಸೋನೋಗ್ರಾಮ್. ನ್ಯೂರೋಸೋನೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ RI ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾದರೂ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಗುಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿತಿನ್ 24 hours ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 24 hours ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಸುಹೇಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇತನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು NICU ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಾರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಅದನ್ನು
ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಂಜರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ನಾವೊಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮದರ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡೇಂಜರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು MRIನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. MRIಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 7 days ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ಹುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹೇಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಮದರ್ಹುಡ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಈ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾರು ಡೇಂಜರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಮದರ್ಹುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೇ ಮದರ್ಹುಡ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಥೆರಪಿನ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮದರ್ಹುಡ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋ, ಓನ್ಲಿ ದ ಮದರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಡೇಂಜರ್ ಬೇಬೀಸ್. So I would say thanks for the honor to Sandeep sir and Chetan sir and for the Swayam sir, and thanks for the press members. Thank you. ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಈ ಮಗು ಬದುಕುಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ NICU ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಈವನ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವನ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಬಿ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಈಗ NICUಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೆವೆಲ್ 3C ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಏನೇ NICUಲಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours 2 to 3 hours ಟೈಮ್, ದಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮದರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. Thank you and I thank our both the consultant Dr. Swayam sir and Dr. Chetan sir. AC off ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶಶಿ ಅವ್ರ ಕೂಡಿ ಶಶಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ, ಮದರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮದರ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್, ಅವರು ನಿಯೋನಾಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹೇಮ್ ಅಫ್ಸರ್, ಅವರು ಸಹ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಬಿ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಬೇಬಿ NICUಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ
ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಬಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬೇಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ May 21st ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೈಸೂರಿಂದ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ NICU ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುನ ಅಲ್ಲೋಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇದರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಏನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ ಫಾದರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಹುಡ್ ಇಸ್ ಎ 30 ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋನಾಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐರಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಎಂಥ ಐರಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಥ ಐರಿಸ್ಕ್ ಏನೋ ಎನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿರೋ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಲೈಕ್ 24 ವೀಕ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ OBGಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಟಾಲಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹೇಮ್ ಅಫ್ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂದಿನಿ, ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ TV, ಮೈಸೂರು.